start recording, so that other can hear, right? So whenever you are doing your homework, homeworkहरू गर्दाखेरि चाहिँ it's better कि कम्प्युटरको एक ठाउँमा गरेको राम्रो है। आज एउटा होमवर्क गर्नुहुन्छ, म जस्तै कम्प्युटरको पढाउँदाखेरि पार्ट अस्ति इन्ट्रोडक्सन अफ कम्प्युटर सकेको थिएन नि त, एउटा कपमा गर्नुभयो अनि आज फेरि होमवर्क दिएपछि अर्को कपमा नगर्ने, त्यसो गर्ने नगर्नुहोस्। सबै वर्क एक ठाउँमा राख्नुहोस् है, छरिबरी नहोस् है कम्प्युटरको वर्कहरू। किनभने इट्स नट कि अब यो जस्ट तपाईँहरूलाई झुलाउन दिएको टास्क छैन। वी आर स्टडिङ फ्रम द च्याप्टर्स, अनि ग्रेड 9 को च्याप्टरबाटै पढेको। सो त्यो च्याप्टरको पर्टिकुलर नोट हुनुपर्छ। सो त्यो नोट भनेको तपाईँलाई अहिले जुन मैले तपाईँलाई लेखेर यो गर्नुहोस् कपमा राख्नुहोस् भनिरहेको छु नि, त्यो तपाईँहरूको नोट हो। अब वेन द क्लास अब स्कुल स्टार्ट हुने बित्तिकै तपाईँहरूले के गर्नु पर्दैन त, बुकबाट पढिरहनु पर्दैन। वेन यु हेभ दिस नोट्स है, सजिलो हुन्छ। सो तपाईँहरूले नोटहरू चाहिँ राम्रोसँग बनाउनुहोस् है। Sir, Ranish is saying that his internet is slow. Tell him to join and just listen. Video on गर्नु पर्दैन, सुन्ने मात्रै। Okay, let's see. I want to see him. But I am trying to join. Ranish sir, network connection poor. I am trying to join. Okay, try. He can join. He can join and just listen. Not also working properly. Yeah. My net is also not working properly. Here is also not working. Here is working. You can just hear, right? You don't have to turn on the video. Video on nagarnus, just listen. Those whose internet is slow, just off your videos. Not slow, sir. Okay, तपाईँहरूको क्लासमा धेरै फ्लक्चुएसन छ है, धेरै जनाहरू आउनु। Okay, can you tell me before है कतिजना प्रेजेन्ट थियो अघिको क्लासमा? कतिजना थियो टोटल? 10 जना सर, 10 जना। 10 जना मात्रै भयो है अघि। अब अहिले हामी 9 जना छौं। Let me see. सक्षम छैन सर। सक्षम छैन? Did he attended other class? सक्षमले अरु क्लास एटेन्ड गर्नुभयो अहिलेसम्म? हजुर सर। गर्नु चाहिँ गरेछ? अनु village. Arpita not attended, eh? No. Hello. Indra also not attended. Hello. Gaurav. Hello, sir. Gaurav, where is Gaurav? Gaurav, yes, he attended. Yesterday also he didn't attend, sir, today also. Okay, fine. Ibrahim is also not here. Yes, sir. Zungsang is here. Titiz is also not here. Titiz is also not attended any class, ni, right? He has attended some class, sir. Some class. Yeah, some of. But Soruv is online, and why he is not online? Don't know, sir. Okay, let's see. Pratibha is here. Pranis is here. Roshan Kesari. So Junsang has left. He said he's slow. Saksham is here. Siddhida, what happened? Went to America. Okay. So Sophia, yes. Suraj, where is Suraj? Suraj is here. Suraj, okay. Tala is here. Utsav. Yes. Okay, let's begin, eh? Already 6 minutes, eh? We have to begin, eh? We have to start early, eh? As I Zoom class 5 minutes early, it becomes 6 minutes late, eh? Let's see. We'll begin from last time, eh? Last time, we have the computer definition, right? Yes, sir. Okay, let's see. Okay, you tell me, eh? So can you see my screen? Those who are using mobile devices, can you place your mobile in horizontal? Sir. Yes, and just Yes, sir. can everyone can see this? Yes, sir. Okay. Properly. Yes, sir. Last time, I think we finished up to here. Up to the major function of computer, sir. Up to here, right? Yes, sir. Yes, sir.
नाउ लेट्स बिगिन है। यो तपाईहरुलाई अहिले मात्रै हैन है, नोट प्रपर बनाउनुस् है, राम्रो नोट्स बनाउनुस् है। अहिले मात्रै हैन, सधैँभरि Yes, sir. काम हुन्छ है तपाईहरुलाई। ब्याचलरमा यु वन्ट बिलिभ, ब्याचलरमा पनि हामीले यही पढ्छौँ के, इभन मास्टरमा पनि स्टार्टिङ यसरी नै हुन्छ है। दिज आर भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो भनेको बेसमेन्ट हो, हरेक कुराको बेसमेन्ट हो। तपाईलाई यो इन्ट्रोडक्सनमा धेरै कुरा राख्दै छु मैले, किनभनेदेखि सबै कुराको इन्ट्रोडक्सन नै कभर अप गरोस् भने पछि पढ्दाखेरि सबै बुझिसकेका हुन्छ। त्यति गर्दाखेरि ओके, जुङसँग इज ट्राइङ टु कनेक्ट है। Now, today little bit down. Okay. Did we discuss about the characteristics of computer? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. So, can anyone tell me what means characteristics or feature? Characteristic भने के हो, features भने के हो? पहिला क्वेशन आउँछ, what are the characteristics of computer? अब characteristic भने बुझेको छैन भने त के काम लाग्यो? What means characteristic? Anybody knows? Pratibha, what means characteristics? Pratibha? Sir, characteristics means features like characters. No, features is here already. म आफैले लेखेको थिएँ हेर्नुस् त, characteristic or features of computer. Exactly, you can give me answer in Nepali also. नेपालीमा के बुझ्नुहुन्छ? Characteristic भने के हो बुझ्नुहुन्छ? जस्तै कि water भने पानी. Characteristic भनेको के भन्छ नेपालीमा? Characteristic word केबाट डिराइभ भएको? Character. Characters. Character भने के हो? Behavior. बानी बेहोरा. Behavior. बानी बेहोरा हैन? If I ask, okay, Yes. how is Tala? तलाको क्यारेक्टर कस्तो छ? कहिले काहीँ टिचरहरूले सोध्नु भयो. ओके, तला के छ त? ओके, he is very good at what? Playing basketball, football. Oh, that is one of his characteristics. Another characteristic is he is tall. Tall पनि एउटा के हो त? Characteristic हो. मान्छेलाई चिनाउँछ नि हैन? Characteristic के हो त? He is tall. Another characteristic के हुन्छ त? He is handsome. So those are the characteristics. Example, okay, someone asks you, okay, what is the characteristic of Pasang sir? Oh, Pasang sir, he has a black hair, long hair. Okay, he's a little bit fat. He teaches computer. He's good at computer. That is my characteristics. अब तपाईलाई real example दिन्छु. COVID-19 को characteristic के हो त? What are the characteristics of COVID-19? Behavior के हो COVID-19 को? बानी बेहोरा के छ COVID-19 भाइरस को? Fever. Fever मात्रै हो. One is fever. Another? Dry cough. Affects the lungs. Affects the lung. Common cold. Yes. Common cold. Difficulty. Yes. Okay, fine. Okay, stop. है के बुझ्नु भयो त? Fever more than 140. Yes. Characteristic भनेको के हो? Above, yes. Okay, हरेक कुराको characteristic हुन्छ. त्यही characteristic अनुसार नै के गरे हुन्छ? क्लासिफिकेसन गरे हुन्छ. ह्युमनलाई क्लासिफाई कसरी गरेको? ह्युमन इज अ म्यामल. अब के गर्छ? वार्म ब्लड हुन्छ हो, दुईटा हात हुन्छ, दुईटा खुट्टा हुन्छ. किन केले क्यारेक्टरिस्टिक गरेको? ह्युमनको क्लासिफिकेसन आएको. एनिमलको क्लासिफिकेसन के छ? 4 legs हैन? अनि फिशहरु के छ? कोल्ड ब्लडेड हो. यो सबै के हो? क्यारेक्टरिस्टिक वाइज डिफाइन गरे हुन्छ. सो कम्प्युटरको नि क्यारेक्टरहरु छ. कम्प्युटरलाई कम्प्युटर हुनलाई के क्यारेक्टरिस्टिकहरु देखाउँछ त कम्प्युटरले आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स हो. यसरी बुझ्ने है. तपाईले क्वेशन बुझ्नुभयो नि आन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ. सो मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द कम्प्युटर, मेन बिहेभियर or बानी बेहोरा of the computer is first is speed. Speed भनेको के हो? कम्प्युटर वर्क्स एट भेरी फास्ट है, एकदम फास्ट काम गर्छ. हरेक कामलाई छिटो भन्दा छिटो सल्भ गर्छ. हामीलाई के क्याल्कुलेसन गर्नलाई, म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्नलाई मलाई 1 minute 10 minute 1 hour लाग्न सक्छ नि. कम्प्युटर क्यान solve those numerical problem within a millisecond, microsecond है. Another thing is accuracy. Accuracy भनेको के हो? Accurate. कम्प्युटरमा एन्सर जहिले पनि एक्युरेट आउँछ. एउटा कम्प्युटरमा, मेरो कम्प्युटरमा के गरी बाइनरी नम्बर कन्भर्जनको एन्सर 10 आयो भने तपाईकोमा पनि 10 नै आउँछ, 11 आउँदैन. फेरि अर्कोकोमा नि 10 नै आउँछ. एन्सर भेरिज हुँदैन. जहिले पनि एन्सर के हुन्छ? एक्युरेट हुन्छ. जस्तो कि 5 + 6 गर्दा जहिले पनि 11 नै आउँछ. माइट बी हामीले गर्दाखेरि रङ गरेर चाहिँ हाम्रो एन्सर अर्कै एन्सर आउँछ. तपाईले म्याथको एउटा प्रब्लम गर्नु भने क्लासमा लगभग 10 जनाको 10 वटा एन्सर आउँछ. बट इन केस अफ कम्प्युटरमा जहिले पनि एक्ज्याक्ट एन्सर्स आउँछ. सो कम्प्युटर्स आर अलवेज accurate है. सो मेमोरी, कम्प्युटर हैज अ ह्युज स्टोरेज. कस्तो ह्युज? मेमोरी भनेको के हो त? स्टोरेज डिभाइसलाई नै मेमोरी भनिन्छ. सो कम्प्युटर क्यान स्टोर ह्युज अमाउन्ट अफ डेटा. एक्जाम्पल, युट्युबमा कति डेटा स्टोर भएको होला? तपाईको कम्प्युटरमा नि कतिवटा गेम, कतिवटा सफ्टवेयर, कतिवटा सङ्ग्स, कतिवटा मुभिजहरु स्टोर भइरहेछ हेर्नुस् त. सो कम्प्युटर हैज अ लार्ज मेमोरी, ह्युज मेमोरी. इट क्यान स्टोर लार्ज अमाउन्ट अफ
data in it. So another is diligence. Diligence भनेको के हो त? Ranish, can you tell me what means diligence? Ranish? Okay. Sophia, can you tell me what means diligence? Careful. No, wrong answer. Trusted. Suraj? Trustable. No. Suraj? Suraj, unmute yourself and speak. Yes, sir. What means diligence? Persistent in work. Yes, persistent in work. है persistent in work भने मतलब कस्तो हो भने कहिले पनि नथाक्ने, टायर्ड नहुने. जस्तो कि हामी के गर्छौं, होमवर्क 1 घण्टाको लागि गर्ने बित्तिकै के भन्छ, आइ एम टायर्ड, अब म गर्दिन, अब भरे बेलुका मात्रै गर्छौं. त्यो भनेको हामी टायर्ड है. हामीलाई एउटा म्याथ गरिरहेछ, एउटा पिरियड 1 घण्टा पढेपछि कति पढाउनु भएको सरले के म्याथ, आई डोन्ट वान्ट टु स्टडी. त्यो भनेको टायर्डनेस, लेजिनेस. ह्युमन र कम्प्युटर किन फरक छ त? कम्प्युटर किन राम्रो मानिएको छ त? डिलिजेन्ट हुन्छ. डिलिजेन्ट भने दे नेभर गेट टायर्ड, दे नेभर गेट लेजी, दे परफर्म सेम क्यालकुलेसन विथ सेम स्पिड है, नो म्याटर हाउ मेनी टाइम्स यु गिभ इट टु इट. जतिचोटि गरे पनि त्यही टाइममा है, त्यही स्पिडमा त्यसले सल्भ गर्छ. इट डजन्ट से मलाई अल्छी लागेको छ, मलाई अल्छी लागेको छ, अलि बिस्तारै गर्छु हैन, म एकदम जङ्गारिलो भएको छ आज, म छिटो गर्छु. सो लाइक इट्स रनिङ 100 किलोमिटर के 100 किलोमिटर हामी दौड्यो भने 10 किलोमिटरसम्म हाम्रो स्पिड छुट्टै पर्छ, फेरि त्यसपछि आफ्नो स्पिड हुन्छ हो. हामी रेगुलर हुँदैन, हाम्रो पर्फर्मेन्स पर्सिस्टेन्ट हुँदैन. तर कम्प्युटरको केसमा के हुन्छ, पर्फर्मेन्स जहिले पनि पर्सिस्टेन्ट हुन्छ. दे नेभर गेट टायर्ड. सो डिलिजेन्ट भने के हो, कम्प्युटर नेभर गेट टायर्ड or they never suffer from laziness or tiredness. So versatile भनेको के हो? Utsav, what means versatile? Can you tell me stuff? Can do many works at a time. Can do many works at a time. Okay, versatile भनेको के हो त? धेरै काम गर्न सक्नेलाई के भनिन्छ? Versatile. I want to give you one example है. जस्तो कि Utsav might be called versatile. Okay, Utsav is versatile man. किन? He can play. Okay, खेल्न सक्छ. He is good at playing TT or might be basketball, and at the same time he is good at study. Okay, अर्को study पनि गर्न सक्छ. Okay, at the same time he can dance. है, at the same time he can sing. Oh, versatile भनेको धेरै कुरा गर्न सक्नेलाई नै versatile भन्छ. कहिलेकाहीँ सुन्नु भएको छ कोही मान्छेलाई, oh he is very versatile भनिरहेको हुन्छ नि. जस्तो कि हाम्रो यो नेपाली फिल्ममा उ छ नि, something काली दाई भन्ने, what was his name, hero? He is a director, he is a singer, he is a Nishal Basnet. Nishal Basnet. So he is called very versatile in film industry. है, film industry मा के भन्छ उसलाई, एकदम versatile भन्छ. Even he is good at talk है, पुरा बाइक लिएर हिँड्छ. So that kind of person is called what? Versatile. धेरै कुरा गर्न सक्ने versatile भनिन्छ. Okay. Sure. ओके, कम्प्युटरले पनि धेरै कुरा गर्न सक्छ. हेर्नुस् त, हामीले के गरी फोटोसप इन्स्टल गर्यो भने डिजाइनिङ गर्छ है, अटोक्याडहरु गर्यो भने इन्जिनियरिङको कामहरु गर्न सक्छ, माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड गर्यो भने अफिसको कामहरु गर्न सक्छ हो, स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम गर्यो भने स्कुलको कामहरु गर्न सक्छ. सो कम्प्युटर इज अल्सो एन भर्सटाइल मिसिन. गेम राख्यो भने के गर्नु मिल्छ, गेम खेल्न मिल्छ, गेमिङ मिसिन जस्तो काम गर्छ. सो इट्स अ भर्सटाइल है. पावर अफ रिमेम्बरेन्स. पावर अफ रिमेम्बरेन्स भने के हो? याद गर्ने शक्ति एकदम धेरै हुन्छ. याद छ? हेर्नुस् है, तपाईको ब्रेनमा मैले यति धेरै पढाए, तपाईलाई केही कुरा याद हुन्छ त? तपाईहरुलाई मैले पढाएको लगभग 2 इयर्स भयो, सबै कुरा याद छ त? नो सर. नो है. तर याद गर्नु, तपाईको कम्प्युटरले कहिले भन्छ, तैले अस्ति नै 1-2 वर्ष अगाडि राखेको मुभी म याद गर्दिन भन्छ त? त्यो कहाँनिर हुन्छ? डी ड्राइभमै हुन्छ, अनि त्यसले खोजेर देखाउँछ नि, सर्च गर्दा देखाउँछ देखाउँदैन? देखाउँछ कि देखाउँदैन? मुभीहरु कम्प्युटरमा स्टोर भएको कुराहरु देखिन्छ देखाउँछ सर. भनेपछि द memory of the power of remembrance of a computer is very strong है. कम्प्युटरले आफुमा राखेको स्टोर भएको इन्फर्मेसनहरु, वर्षौंदेखि स्टोर भएको इन्फर्मेसन सबै याद गर्छ. नो म्याटर 1000 GB कै तपाईको डेटाहरु छ भने पनि सबै याद गर्छ. यस्तो भन्दैन कि 1000 GB को डेटा छ म 1 GB को मात्रै याद गर्छु, त्यस्तो हुँदैन. जस्तो कि हामीलाई पनि हुन्छ नि, पुरा एन्सर पढ्न दिँदाखेरि हामी पढ्न त पर्छ नि, 1 पेजको एन्सर लास्टमा याद हुँदाखेरि चाहिँ जम्मा 2-3 लाइन मात्रै याद हुन्छ नि. तर कम्प्युटरमा त्यस्तो हुन्न. इट रिमेम्बर्स एभ्रीथिङ दैट इज स्टोर्ड अन द कम्प्युटर. कम्प्युटरले बिर्स्यो भने त खत्तम भएन. यस नो everyone, do you understand? Yes sir. Okay, so reliable. Computer is always Yes sir. reliable. Reliable भनेको चाहिँ कस्तो हो त हजुरहरुको?
दे क्यान बी ट्रस्ट गर्न सक्ने सर they can- मेबी ट्रस्टेड ट्रस्टफुललाई नै के भन्छ रिलायबल जस्तै कम्प्युटर किन रिलायबल छ भनेदेखि तपाईँले एउटा प्रब्लम दिनुभयो होइन तलाले आफ्नो कम्प्युटरमा गर्यो त्यसको एन्सर 20 आयो फेरि सोफियाले पनि आफ्नो कम्प्युटरमा गर्नुभयो त्यसको एन्सर 20 आयो त्यस्तोलाई रिलायबल हुन्छ कहीँ पनि एन्सर भेरी खाँदैन दे आर भेरी रिलायबल तपाईँले क्वेसन राइट दिएको छ भने एन्सर जहिले पनि राइटै आउँछ तर क्वेसनै रङ छ भनेदेखि एन्सर पनि रङै आउँछ सो रङ इनपुट रङ आउटपुट भनेको के हो त गार्बेज इन गार्बेज आउट जबसम्म कम्प्युटरलाई तपाईँले उल्टो क्वेसन दिनुहुन्न त्यति बेलासम्म एन्सर सही नै आउँछ तर उल्टो क्वेसन पढ्यो भने उल्टो नै एन्सर आउँछ सो गार्बेज इन गार्बेज आउट हुन्छ गार्बेज आउट ओके GIGO भन्छ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट 10 सम्मै फुल फर्म सोधिएको छ त्यसको पनि नाउ कम्युनिकेसन कम्युनिकेसन भनेको अहिलेको सबै कम्प्युटरको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक भनेकै कम्युनिकेसन भएको छ अब यु माइट बी सेइङ सर हाउ ओके कम्युनिकेसन कसरी पोसिबल भएको छ त फर्स्ट थिङ आई वान्ट टु गिभ विथ डेटा एन्ड फाइल्स याद छ हामीले एउटा मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा सेयरिङबाट फाइल सेयर गर्छौँ नि हो त्यो पनि एउटा कम्युनिकेसन होइन र यस नो हो सर सो हामीले आजकल कम्प्युटर युज गरेर भिडियो कल गर्छौँ सो लाइक राइट नाउ आई एम डुइङ भिडियो कन्फरेन्स विथ जुम सफ्टवेयर सो यो पनि एउटा कम्युनिकेसन होइन केबाट पोसिबल भएको एउटा कम्प्युटरबाटै होइन र यु माइट बी युजिङ मोबाइल इज अल्सो टाइप अफ कम्प्युटर होइन र then so nowadays communication has become a very integral part of computers right so these are the major characteristic of further problem right so speed computer is very fast and accurate device it can process millions and billions of instruction within a second accuracy computer results are highly accurate जहिले पनि results are highly accurate हुन्छ okay memory computer have large amount of memory to hold a very large amount of information right now computer diligence computer is free from problems computer लाई कहिले पनि प्रब्लम आउँछ आउँदैन के जस्तै कि आज के हुन्छ ओके प्यारेन्ट्सले गाली गर्छ नि म रोइरहेको छु भन्दैकिन ए आज पढ्दिन झगडा भएको छ सो आवर मुड इज लाइक द्याट तर कम्प्युटर कहिले पनि मुडी छैन कम्प्युटर इज अलवेज फ्री फ्रम प्रब्लम्स एन्ड लाइक ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन कन्फ्युजन र टायर्डनेस यस्तो ल्याक अफ टायर्डनेसहरू त्यस्तो हुँदैन है कम्प्युटर इज अलवेज फ्री फ्रम द प्रब्लम लाइक ल्याक अफ कन्सन्ट्रेसन हाम्रो कन्सन्ट्रेसन हुँदैन नि अहिले पनि मैले तपाईँलाई कतिवटा कुरा भनिहाल्छु तपाईँको ध्यानै हुँदैन सो कन्सन्ट्रेसन नभएपछि त्यो कुरा याद हुँदैन तर कम्प्युटरमा त्यस्तो केस आउँदैन सो कन्फ्युजन पनि हुँदैन कम्प्युटरलाई र टायर्डनेस पनि छैन नाउ पावर अफ रिमेम्बरेन्स भने कम्प्युटर क्यान स्टोर एन्ड रिकल एनी अमाउन्ट अफ इन्फर्मेसन स्टोर इन इट हो जति पनि इन्फर्मेसन स्टोर छ नि सबैलाई के गर्न सक्छ याद गर्न सक्छ कम्प्युटर क्यान स्टोर थिङ्स फर अनलिमिटेड पिरियड अफ टाइम कम्प्युटरले त्यो फिल्म राख्नु भएको छ नि जहिले पनि त्यो फिल्म त्यहीँ हुन्छ त्यो यतिकै होइन मैले याद गर्न सक्दिनँ यसलाई त डिलिट गरिदिनुपर्छ इट्स नट लाइक द्याट हाम्रो ब्रेनले के गर्छ हामीलाई याद नहुन सक्ने कुराहरू आफै इरेज हुँदै जान्छ तर कम्प्युटरमा त्यस्तो हुँदैन सो नाउ एनदर थिङ reliable computer have high degree of reliability because they carry out the calculation with high speed and accuracy so computer always reliable छ reliable भने के हो तिनीहरूले आफ्नो क्याल्कुलेसन धेरै फास्ट गर्छ तर पनि एन्सर जहिले पनि एक्युरेट दिन्छ कम्युनिकेसन nowadays all the computers have the capability of communicating with others computer to share data limitation Data. of computer okay limitation of computer limitation भनेको के हो limit okay let's see तल can you unmute yourself okay Sir. can you tell me what means limit limit बाट limitation आको limit भनेको के हो लिमिट भनेको केही काम यति सम्म गर्न सक्नेले लिमिट भन्छ it's like a boundary हैन र isn't it like a boundary okay यो भन्दा बेसी चाहिँ गर्न सक्दैन है so it's like a boundary so कम्प्युटरको नि बाउन्ड्रीहरु के छ त सबभन्दा सुरुमा कम्प्युटरको IQ 0 छ अब अहिलेको AI भन्ने आछ हैन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स अब त्यससँग चाहिँ अलिकता कन्फ्लिक्ट हुन्छ तर पनि स्टार्टिङ देखि नै के हो कम्प्युटरको IQ 0 छ IQ 0 भनेको कम्प्युटरलाई पहिलेदेखि नै थाहा थिएन कि आगोमा हात हालेपछि कि चाहिँ आगोमा कम्प्युटर राखेपछि पड्किन्छ भनेर दे डोन्ट नो दैट पछि हामीले इन्फर्मेसन यसरी प्रोग्रामिङ गरेर आगोमा पर्यो भने चाहिँ तातोले गर्दा यो पग्लिन्छ है भनेर इन्फर्मेसन हालेपछि बल्ल त्यसले थाहा पाउँछ अदरवाइज कम्प्युटर IQ इज अलवेज 0 अब एउटा एक्जाम्पल दिन्छु IQ 0 को डु यु नो अबाउट द अटोनोमस कार सेल्फ ड्राइभिङ भेहिकल्स यस सर ओके सेल्फ ड्राइभिङ भेहिकल्समा सपोज है पर्टिकुलर एउटा केस आयो कि एकदम स्पिडमा गाडी कार गइरहेछ र के हुन्छ बच्चाहरू अगाडि छ टन्नै है अनि अर्को पनि रोडमा चाहिँ घुमाउने ठाउँ छ घुमाउँदाखेरि चाहिँ एकजना मात्रै वृद्ध छ ओके माइट बी 80 इयर्स है अगाडि चाहिँ एकदम धेरै बच्चाहरू छ सो अनि अर्को ठाउँ चाहिँ यतापट्टि एकदम खेतै खेत छ भनेदेखि कम्प्युटरमा तपाईको अटोनोमस भेहिकलमा के गरी मान्छे अब्जेक्ट अगाडि आउँछ नि वात्तै ब्रेक हान्छ दे ट्राई टु हिट व्हाट ब्रेक्स वात्तै लाउँछ तर इन केस त्यहाँनिर ह्युमन भइदिएको भए चाहिँ के गर्थ्यो त्यो भनेको IQ 0 है उसले के गर्छ ब्रेकै लाउँछ
सो तर इन केस अफ ह्युमनले त्यो गाडी चलाएको कन्डिसनमा चाहिँ त्यस्तो कन्डिसन आएको भए चाहिँ ह्युमनले के गर्थ्यो सकेसम्म हि चुज द है चुज द वे देयर इज फिल्ड बाटो नभए पनि के चुज गर्छ त खेतबारीतिर गाडी लाउन कोसिस गर्छ किन हि ट्राइज टु सेभ द लाइफ सकेसम्म बच्चाहरूको लाइफ सेभ गर्छ सकेसम्म के को लाइफ सेभ गर्छ त वृद्ध जुन 80 वर्षको रोड क्रस गर्छ त्यसको लाइफ बचाउन कोसिस गर्छ अनि उसले के गर्छ बरु आफ्नो लाइफ खतरामा राखेर केमा गर्छ खेततिर गाडीलाई लगेर मोड्छ बट आर कम्प्युटर एबल टु डिसाइड द्याट अल्टिमेट सेल्फ ड्राइभिङ भेहिकल्समा त्यतिसम्म दिमाग लाउन सक्छ त डु यु थिङ्क सक्दैन सर सो द्याट्स वाइ दे हेभ IQ 0 तिनीहरूको IQ के हुन्छ 0 सो intelligence quotient भन्छ है फुल फर्म चाहिँ सो नाउ एनदर इज कम्प्युटर क्यानट लर्न बाई एक्सपिरियन्स कम्प्युटरले आफैले गर्न सक्दैन तर यो चाहिँ होइन है कम्प्युटरले आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार पनि गर्न सक्छ AI भन्ने नयाँ सिस्टम आएको छ है त्यसबाट त सो कम्प्युटर क्यानट थिङ्क हो पहिला कम्प्युटरहरूले आफैले थिङ्क गर्न सक्ने थिएन तर अहिले के आएको छ 5th जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आएको छ जुनमा चाहिँ के हुन्छ त दे क्यान थिङ्क बाई देमसेल्फ AI एक्जाम्पल सोफिया तर पनि हामीलाई लिमिटेसन सोध्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले यो लेख्न पर्ने हुन्छ है तर यसले कतिवटामा चाहिँ हाम्रो एक्सक्लुड गर्छ जस्तो कि AI सिस्टमसँग 5th जेनेरेसन अफ कम्प्युटरसँग ओके नाउ कम्पोनेन्ट्स अफ कम्प्युटर आर कम्पोनेन्ट्स भनेर चाहिँ कम्प्युटर के ले बनाएको छ त हार्डवेयर यस हार्डवेयर भनेको कम्प्युटरको हार्डवेयर पार्ट्सहरू भयो अर्को के हुन्छ सफ्टवेयर अनि अर्को के हुन्छ ह्युमनवेयर भने मान्छे पनि चाहिन्छ ह्युमनवेयर भनेको के हो मान्छे चाहिन्छ चलाउनलाई हो त्यसलाई ह्युमनवेयर भन्छ फ्रेमवेयर भनेको चाहिँ कस्तो हो नि चिपहरू भने कस्तो रिमोट कन्ट्रोल के ले चलिरहेको चिप्सहरू ओके चिप्सहरूले चलिरहेको छ सो फ्रेमवेयर now computer hardware the electronic and mechanical parts of computer is called what computer hardware hardware के हो त द इलेक्ट्रोनिक भने किन भन्देखि तपाईको के कागजको किबोर्ड बनाएर चल्छ र कम्प्युटरमा चल्दैन सो हामीले के भनिया छ द इलेक्ट्रोनिक हो इलेक्ट्रिकली चल्ने सामानहरुलाई द इलेक्ट्रोनिक अनि मेकानिकल किन भन्यो जस्तो कि मेकानिकल भनेको चाहिँ प्रेस गरेर चल्ने हैन पुल गरेर चल्ने जस्तो कि हाम्रो माउसमा स्क्रोलिङ थाहा छ स्क्रोल त्यसलाई पुल गर्ने जस्तो टाइपको भयो हाम्रो किबोर्डहरु थिच्नु पर्छ है इट्स लाइक अ मेकानिकल हो त्यस्तो पार्ट्सहरुलाई के भन्छ जुनलाई थिच्ने पुल गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ मेकानिकल पार्ट्स हुन्छ स्क्रिन टचलाई मेकानिकल भन्छ कसैले भन्दैन सो कम्प्युटर हार्डवेयरलाई के गरेर डिफाइन गर्छ द इलेक्ट्रोनिक एन्ड मेकानिकल पार्ट अफ computer is called computer hardware okay those who is using the annotation hai remember everyone can see your annotation hai तपाईले त्यो युज गर्दाखेरि चाहिँ देखिन्छ so it's better you don't use it try गर्दै हुनुहुन्छ don't do it now है अर्को डेफिनेसन पनि राख्नु के सर त्यो हैन एनोटेसन भनेको चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँनिर लाइन गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि मैले यो पढाउँदै छु नि I can underline can you see yes sir so this is annotation now again don't do it the physical parts of the computer which can be touched so hardware like के गर्न मिल्छ टच सीन and felt absorb पनि गर्न मिल्ने नि के भन्छ computer hardware भन्छ the different category of the computer are input device हो हामीले पहिला नि पढाए हैन input device or input device पनि भन्छ है याद गर्नुस् है input unit पनि भन्न सक्छ है कहिले काहीँ तपाईलाई के पनि भन्न सक्छ input unit okay I want to ask Suraj, unmute yourself. Suraj, unmute. Yes, sir. Okay, can you tell me what is input? Input to give. Input भनेको के थियो? नि मैले अस्ति लेख्दा थिए तपाईहरुलाई डायग्राम पनि बनाउनु भयो त्यत्रो नोट लेख्नु भएको छ I think you forgot now. Input भनेको के हो exactly? Exactly, input means input भनेको data हो Suraj input is what data the data and instruction that we give to the computer is called input भनेको data हैन how can you forget that okay यहाँ डिभाइस भने सोधिन्छ what is input device किन सोधेको इनपुट र इनपुट डिभाइसमा झुकिने स्टुडेन्टहरु धेरै भेटिन्छ इनपुट भनेको डेटा हो इनपुट डिभाइस भनेको सामानहरुको कुरा गरे हो पर्टिकुलर सो So Jungsang, can you mute yourself for a while? Okay, now, so the different categories of the computer are input device.
the device which help us to enter data and instruction to the computer. हो जुन डिभाइसले चाहिँ हामीलाई कम्प्युटरमा डेटा र इन्स्ट्रक्सन इनपुट गर्न मद्दत गर्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ त इनपुट डिभाइस हुन्छ जस्तै कि कीबोर्ड हेर्नुस् है कीबोर्डले के गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले टाइप गर्नुहुन्छ है राइट टाइप गरेको कुरा कहाँ भित्र देखिन्छ त कम्प्युटर भित्र देखिन्छ नि मोनिटर यस मोनिटरमा देखिन्छ सो दैट इज इनपुट डिभाइस माउस चलाउनुहुन्छ बाहिर चलाएर के हुन्छ त हुँदैन के भइरहन्छ माउसको पोइन्टर भित्र मोनिटरमा देखिरहेको हुन्छ हो त्यसलाई के भनिन्छ इनपुट डिभाइस माइकमा बोल्नुहुन्छ माइकमा बोल्दैमा तपाईको साउन्ड बाहिर आउँछ र आउँदैन माइकमा बोल्नुहुन्छ साउन्ड इनपुट हुन्छ अनि बल्ल स्पिकरमा गएर देखिन्छ सो द डिभाइसेस व्हिच हेल्प अस टु इनपुट अर द डिभाइसेस व्हिच हेल्प अस टु एन्टर डेटा एन्ड इन्स्ट्रक्सन इनसाइड द कम्प्युटर इज कल्ड इनपुट डिभाइसेस नाउ लेट्स टक अबाउट द आउटपुट आउटपुट भनेको चाहिँ के हो त द डिभाइसेस व्हिच हेल्प अस टु गेट मिनिङफुल आउटपुट मिनिङफुल रिजल्ट जस्तो कि म यति बोलिरहेको छु हजुरहरूले मलाई सुनिरहेछ नि म त यहाँ कहाँबाट बोलिरहेको छु धापसीबाट बोलिरहेको छु बट स्टिल यु क्यान हियर मी इन यर कम्प्युटर यु क्यान हियर मी इन यर मोबाइल अब यु माइट बी एट बनस्थली यु माइट बी एट बालाजु होइन यु माइट बी एट ढुङ्गेधारा कसरी सुनिरहेको छ यति टाढा भन्दाखेरि बिकज अफ यर आउटपुट डिभाइस द्याट इज वाट स्पिकर स्पिकरले आउटपुट स्पिकर हो कि नै स्पिकर इज एन आउटपुट डिभाइस हेडफोन इज एन आउटपुट डिभाइस माइक इज एन आउटपुट डिभाइस माइक इज एन आउटपुट डिभाइस ए इनपुट हो बुझ्नुभयो नि जुनले डेटा भित्र पठाउँछ त्यसलाई इनपुट डिभाइस भनिन्छ जुन डिभाइसले चाहिँ डेटा बाहिर दिन्छ त्यसलाई आउटपुट डिभाइस प्रिन्टर के हो त सुरज व्हाट इज प्रिन्टर सुरज आई एम आस्किङ सुरज प्रिन्टर इज व्हाट काइन्ड अफ डिभाइस आउटपुट वेब क्यामेरा सुरज वेब क्यामेरा आउटपुट व्हाई Input, आउटपुट sir. व्हाई आउटपुट इनपुट सुरज व्हाई आउटपुट क्यामेराले के आउटपुट दिन्छ हजुरलाई फोटो क्यामेराले के गर्छ फोटो खिच्छ इट टेक्स इनसाइड अनि त्यसको मोनिटरमा पो डिस्प्ले हुन्छ त क्यामेरा इटसेल्फ इज नट अ वेब क्यामेरा इज इनपुट है तपाईको कम्प्युटरमा फोटो खिचेर वेब क्यामेराले पठाउँछ नि त्यसलाई के भनिन्छ इनपुट डिभाइस भनिन्छ है रिमेम्बर दैट ओके वी हैव ओन्ली 10 मिनट्स लेफ्ट है एन्ड प्लिज स्टप कोले चलिरहेको छ रे यो अब त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न सो डोन्ट युज लाइक दैट है ओके नाउ रोशनले गरे जस्तो लाग्यो मलाई त ओके फाइन के जस्ट डोन्ट युज एनोटेसन ओके मैले गरेको छु न फाइन देयर आर टु टाइप्स अफ हार्ड कपी हार्ड के अरे आउटपुट डिभाइसेस एउटा हार्ड कपी भन्छ जुन कुरा चाहिँ हामीले छुन सक्छौँ नि फिजिकली त्यसलाई के भनिन्छ हार्ड कपी आउटपुट हार्ड कपी अनि जुन कुरालाई चाहिँ हामीले छुन सक्दैन स्क्रिनमा आउटपुट आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ सफ्ट कपी जस्तो कि मोनिटरमा तपाईको मोनिटरमा मैले सबै लेखेको कुराहरू आइरहेछ मैले के गरी स्क्रिन स्टप सेटिङ गरेँ भने देखिन्छ देखिदैन तपाईको कम्प्युटर देखिँदैन इलेक्ट्रिसिटी गयो भने त्यो सबै कुरा हुन्छ हुँदैन सो भनेपछि त्यस्तोलाई चाहिँ सफ्ट कपी भन्छ हार्ड कपी भनेको प्रिन्टेड अब मैले यही नोटलाई कपीमा प्रिन्ट गरिदिएँ भनेदेखि बत्ती गरेर के फरक पर्छ र हामीलाई पर्दैन नि सो दोज आर द हार्ड कपी आउटपुट क्लियर क्लियर सर ओके सिस्टम युनिट है अब के हो हार्डवेयर पार्टलाई एउटा केमा डिभाइड गरेको थियो के अरे कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर एउटा के थियो फर्स्टमा के थियो हाम्रो हार्डवेयर थियो सेकेन्डमा सफ्टवेयर थियो थर्डमा सिस्टम सफ्टवेयर ह्युमनवेयरहरु पनि अब है सिस्टम युनिट भने के हो थाहा छ सिस्टम युनिट डु यु नो व्हाट मीन्स सिस्टम युनिट एक्जाम्पल चाहिँ थाहा छ सर तर के हो त्यो भने थाहा ओके सिस्टम युनिट भने अब बिर्सिदैन यो जुन तपाईहरुको कम्प्युटरमा सीपीयू देख्नु भएको छ सेन्ट्रल प्रोसेसिङ योलाई जुन मेजर यो बक्सलाई त्यसलाई के भनिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ क्याबिनेट पनि भन्छ टावर पनि भन्छ यसलाई नै के भन्छ टोटल यसको नामै सिस्टम युनिट हो सिस्टम युनिटमा के हुन्छ हेर्नुस् है ओके द युनिट the system unit is the main part of the desktop computer which is responsible for processing of data, storing of data and management of the data. It is also known as tower हो यसलाई टावर पनि भनिन्छ र के पनि भनिन्छ chassis है the system unit includes motherboard, CPU, RAM, chips यो सबै कुरा जुन कम्प्युटरको छ नि सबै सिस्टम युनिटमा इन्क्लुडेड हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त तपाईको जब यो तपाईको यो CPU जुन छ नि सिस्टम युनिट यसलाई खोल्नु हुन्छ नि यसलाई खोलेपछि भित्रपट्टि यस्तो हुन्छ यहाँ सीपीयू भएको यहाँ फ्यान छ फ्यानको तल यहाँ सीपीयू हुन्छ यो र्याम राख्ने ठाउँ है
यो हार्ड डिस्कहरु यो यहाँ फ्लपी डिस्क राख्ने ठाउँ है तपाईको अनि यो त पावर अन अफ गर्ने ठाउँ यहाँ चाहिँ फ्लपी डिस्क यो तपाईको हार्ड डिस्क यो तपाईको माथि सिडी रोम उ यहाँ पीसीआई कार्डहरु भिजे कार्डहरु राख्ने ठाउँ बुझ्नुभयो यहाँ चाहिँ पोर्ट्सहरु छ माउसहरु कनेक्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ तपाईहरुको यहाँ हुन्छ सो यसलाई चाहिँ सिस्टम युनिट भनिन्छ है अब अर्को कुरा हेरौँ है तपाईहरुलाई अझै डायग्रामहरु क्लियर गर्दै जान्छ होला सिस्टम युनिट है सिस्टम युनिटलाई के हुन्छ क्याबिनेट दैट हाउसेस हो हाउसेस भनेको के हो सबैलाई राखेको हुन्छ जस्तो कि अब तपाई सपोज तपाईको एउटा घर छ अनि तपाईले घरमा कतिजना धेरै फ्यामिलीहरु राखेको हुन्छ त्यसलाई हाउसेस भनिन्छ बुझ्नु क्याबिनेट दैट हाउसेस अल कम्पोनेन्ट्स मदरबोर्ड सीपीयू र यी र्याम भने यस्तो हुन्छ है तपाईलाई यो डायग्राम मिस नगरोस् भनेर ल्याइदिएको सीपीयू भने यस्तो हुन्छ मदरबोर्ड भनेको चाहिँ हरेक कुरामा मदरबोर्ड हुन्छ है जस्तो कि माउसमा पनि मदरबोर्ड हुन सक्छ तपाईको मोबाइलमा नि ग्रीन कलरको बोर्ड हुन्छ नि कहिलेकाहीँ बिग्रेर खोलेर हेरेछ भित्र ग्रीन कलरको ब्लू कलरको बोर्ड हुन्छ नि पिंक कलरको बोर्ड हुन्छ नि त्यसलाई मदरबोर्ड भनिन्छ कम्प्युटरमा नि मदरबोर्ड हो बुझ्नुभयो त्यस्तोलाई मदरबोर्ड भनिन्छ सो अ प्रोसेसर प्रेजेन्ट इन सिस्टम युनिट इज द पार्ट दैट इज लाइक कम्प्युटर ब्रेन हो प्रोसेसर जुन छ नि माइक्रो प्रोसेसर यस्तो सानो प्रोसेसर हो यसलाई चाहिँ ब्रेन अफ द कम्प्युटर भनिन्छ मान्छेको ह्युमनको ब्रेनसँग कम्पेयर गरिएको छ सो तपाईहरुले यस्तो ब्रेन डायग्राम चाहिँ गर्नु पर्दैन नोट चाहिँ सार्नु पर्छ है नोट चाहिँ सार्नु पर्छ है नाउ सीपीयू भनेको के हो त सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट अब बल्ल सीपीयू को बारेमा है पहिला सिस्टम युनिट हुन्छ सिस्टम युनिट भित्र चाहिँ के हुँदो रहेछ त सीपीयू भनेको के हो त सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट और यसको अर्को नाम के हो त माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू इज द ब्रेन अफ द कम्प्युटर व्हिच डज अल प्रोसेसिङ वर्क हो जस्तो कि हाम्रो ब्रेनले अल प्रोसेसिङ गर्छ नि मैले तपाईलाई केही भन्छु तला प्लिज अनम्युट योर माइक भनेर यसो अर्डर दिन्छु नि उहाँको ब्रेनले प्रोसेस गर्छ कसले प्रोसेस गरे ब्रेनले कम्प्युटरलाई नि तपाईले के अर्डर दिनुहुन्छ भने सबै प्रोसेस कसले गर्ने त ब्रेन के रे ब्रेन अफ द कम्प्युटर दैट इज सीपीयू मा प्रोसेस गर्नलाई के चाहिन्छ ल भन्नुस् त लास्ट टाइम मैले तपाईलाई भनिसकेको छु प्रोसेसिङ इज नट पोसिबल विदाउट व्हाट Processing is not possible without what core इन्स्ट्रक्सन नै छैन भने प्रोसेसिङ हुन्छ इन्स्ट्रक्सन तपाईलाई मैले ल पढाकै छैन भने होमवर्क गर भनेर दिएर हुन्छ त होमवर्क गर भने हो इन्स्ट्रक्सन खोइ त सर होमवर्क के को गर्ने खै कहाँबाट गर्ने कुन च्याप्टरको गर्ने सो होमवर्क गर मात्रै भनेर भयो त सो दोज काइन्ड अफ इन्स्ट्रक्सन आर निडेड सो तपाईले पनि केही पनि गर्न सक्दैन यदि तपाईसँग इन्स्ट्रक्सन छैन भनेदेखि है तपाईले पढ्न पनि सक्दैन तर कसरी पढ्ने इन्स्ट्रक्सन तपाईको ब्रेनमा छैन भनेदेखि सो सीपीयू हैव 3 पार्ट्स तीनटा पार्ट्स हुन्छ सीपीयू को एउटा के हुन्छ सीयू कन्ट्रोल युनिट अर्को के हुन्छ एएलयू अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट है अनि अर्को के हुन्छ मेमोरी युनिट अब बुझ्नुस् है कन्ट्रोल युनिटले सबै डेटालाई यताबाट उतापट्टि ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ लाइक आवर ब्लड भेसल जस्तो कि याद गरेछ हाम्रो ब्रेनमा सबै इन्फर्मेसन छ हात उठाउने पनि सबै कसले गरे हुन्छ ब्रेनले सबै कुरा गरे हुन्छ भनेदेखि सो हाम्रो हातहरु कसरी उठे त के न केले इन्फर्मेसन फ्लो गर्नु पर्दैन हो हाम्रो केले गर्छ नर्भस सिस्टम हो कम्प्युटरमा डेटालाई पेन ड्राइभबाट कपी गरेर सिस्टम बस हुँदै सीपीयू सम्म पुर्याउने कसले गर्छ त सीयू कन्ट्रोल युनिट कन्ट्रोल युनिटले के गर्छ डेटा फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो पनि ब्लड सर्कुलेसन देखि लिएर हात चलाउने देखि लिएर सबै नर्भस सिस्टमले कन्ट्रोल गर्छ नि त्यसरी नै कम्प्युटरमा कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल गर्छ कन्ट्रोल युनिट कन्ट्रोल्स द फ्लो अफ डेटा एएलयू अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट इज लजिक युनिट अर्थमेटिक एन्ड लजिक युनिट इज रेस्पोन्सिबल फर अर्थमेटिक एन्ड लजिक अपरेसन इन सीपीयू हो क्याल्कुलेसन गर्ने एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्ने पार्ट चाहिँ कुन रहेछ सीपीयू मा एएलयू हो अर्थमेटिक भने के हो प्लस माइनस डिभाइड गर्ने सबै गर्ने कसले हो एएलयू ले अब इफ टुडे इज क्लाउडी इट इज गोइङ टु रेन यो लजिक कसले लाउने रहेछ एएलयू भन्नुस् त लजिक युनिट भने एएलयू हो लजिक कसले दिएको एएलयू ले एमयू भनेको के हो मेमोरी युनिट एमयू भनेको के हो मेमोरी युनिट अब मेमोरी युनिट टु टाइप्सको छ एउटा प्राइमरी मेमोरी एउटा सेकेन्डरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरीमा र्याम आउँछ भनेदेखि तपाईको सेकेन्डरी मेमोरीमा के आउँछ हार्ड डिस्कहरु आउँछ सो let's see another thing okay you have to do drawing up to here है यो ड्राइङ सम्म गर्ने अब म तपाईलाई बुझाउँछु हेर्नुस् है यो डटेड सिग्नललाई तपाईले कपमा लेख्दा डट 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 गरेर यसलाई डेटा भनिन्छ डेटा फ्लो भन्छ डट के हो डेटा है अब यसलाई कन्ट्रोल सिग्नल सरी यो जुन लाइन छ नि यो लाइन तपाईको डेटा फ्लो हो यो भनेको कन्ट्रोल सिग्नल के हो रे कन्ट्रोल सिग्नल
जस्तो कि तपाईको इनपुटबाट यस्तो हुन्छ नि त मेन मेमोरी बिजी छ भने यसो हुन्छ कन्ट्रोल युनिट अहिले मेन मेमोरी बिजी छ डेटा नपठा भनेर यसले के गर्छ कन्ट्रोल है यसले कन्ट्रोल फ्लो गराउँछ इन्फर्मेसनहरु फ्लो गराउँछ यसले कन्ट्रोल गरिरहन्छ अनि इनपुटले जब खाली हुन्छ नि ए खाली भयो कन्ट्रोल युनिट के खाली भयो पठा भन्छ अनि त्यसपछि बल्ल यहाँबाट डेटा पठाउँछ मेन मेमोरीमा जान्छ मेमोरीमा आएपछि इन्स्ट्रक्सन जे छ त्यसलाई सबै क्याल्कुलेट गर्नलाई कहाँ पठाउँछ अर्थमेटिक एन्ड लजिक जब प्रोसेस हुन्छ फेरि ब्याक टु मेन मेमोरीमा पठाउँछ अब रिजल्ट स्टोर गर्नु छ नि सेकेन्डरी डिभाइसेसहरुमा पठाउँछ हैन स्टोर नगर्ने हो भनेदेखि आउटपुट डिभाइसमा पठाउँछ रोशनले मेरो नाम कसले लेखिरहेको छ सर मैले आन्सर इट्स सो आमा कसम मैले लेखे हैन के So remember, you are being recorded, right? Main thing is you are being recorded. Right? So another thing. है तपाईहरुले यतिसम्म ड्राइङ गर्नुस् अनि तपाईहरुले के पनि गर्नुस् त यहाँसम्म गरेर कपीमा पनि सारेर भ्याउनु पर्यो है बुझ्नुभयो यो डटेड लाइनलाई के भन्छ रे लेख्नु पर्छ कपीमा डट लाइनलाई सर जुम साइनले होला सर कन्ट्रोल सिग्नल भनिन्छ कन्ट्रोल सिग्नल नबुझ्नु भएको डन बोल्दा त कोले ल्यायो मलाई म त ल्याएको छु सर हेर्नु यो छ रे सो रिमेम्बर डट साइन आर कहिले हो है अनि स्ट्रेट लाइन्स आर व्हाट स्ट्रेट लाइन्स आर डेटा फ्लो के हो रे स्ट्रेट लाइन ब्ल्याक मलाई लेख्न त आउन स्टप च्याटिङ है नाउ यति गर्ने है हजुर